से तीनोटी वस्तु है विषय वस्तु होची जो विषय में आलोचना करिया। प्रथमटी होची इंटेलेक्चुअल ट्रेंड बौद्धिक धारा, द्वितीयटी होची ब्रिटेन राजनीतिक परिवर्तन 1850 पर कौन है, तृतीयटी होची हमर 1870 रु 1858 मसीह यूरोप रे राजनीतिक संगठन। तेणु आज जो आलोच्य विषय होची इंटेलेक्चुअल ट्रेंड, ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेंड। इंटेलेक्चुअल ट्रेंड तो पढ़िया पूर्व आमको जानिया को पड़ो जे इंटेलेक्ट बौद्धिक परिवर्तन जो घटिला समय तार मूल कारण गुड़िक कौन। प्रथम जिन हूँ आमर अष्टादश एवं ऊनविंश शताब्दीर अर्धभागे राइटर्स दार्शनिक माने थिंकर्स माने से नुआ नुआ आइडिया एवं विचार नहीं आसिले एवं तांकर जो विचार एवं जो नुआ चिंतन ताहा जनसाधारण मन में नूतन चेतना सृष्टि है। यह पूर्वर मध्य जुगरे ये जो सब डेवलपमेंट हो नूतन चेतना आसिया मन में जागरण सृष्टि हवा नुआ करी चिंता करवा ये सब हूँ मानसिक स्तर में जो परिवर्तन होते गुड़े कारण जो संभव होता से कारण गुड़िक हूँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट, नुआ नुआ भौगोलिक स्थान गुड़िक जो सब एक्सप्लोरेशन होता, साइंटिफिक इनोवेशंस, यही सब कारण लोक मान मध्य नूतन चिंता सृष्टि होता। रेनेसां नवजागरण, रिफॉर्मेशन संस्कार आंदोलन। तो प्रथम आमको जानिया पड़ो जे मध्ययुग एवं आधुनिक युग भितर डिफरेंसेस कौन, व्हाट वाज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन मेडिएवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो मध्ययुग आरंभ है विथ द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 जो तुर्क्स माने कॉन्स्टेंटिनोपल को अधिकार करने मध्ययुगर समाप्ति घटला और आधुनिक युगर आरंभ है रेनेसां आसला, एज ऑफ रीजन्स। तो मध्ययुग लोक मैंने कवितार साहस नाला, चर्च विरुद्ध जापर नथिले, राजांकर अत्याचारी शासन विरुद्ध स्वर उत्तोलन कर चर्च जहाँ कहला ताहा मानिक बाध्य होते। सो सेत समस्त कार्यकलाप आर्ट आर्किटेक्चर ये सब गॉड सेंटर थिला, किंतु परवर्ती समय इथिरे परिवर्तन आसिला। जेतेबेले सामंतवाद भांगिला, सामंतवाद विलय घटवे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कॉमर्स दूर जो व्यवसाय वाणिज्य बढ़े वृद्धि पाइला सेटा हला मूल कारण। द्वितीय कारण हूँ राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, एब्सोल्यूट स्टेट निरंकुश शासक मैंने निजर क्षमता वृद्धि कले, सामंत मान क्षमता आस्ते आस्ते कमिया लगिला। एवं आज जो आम विषय आलोचना करवा से देखा दार्शनिक माने अष्टादश एवं ऊनविंश अर्ध शताब्दी दार्शनिक माने मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो किभली से निजर शक्तिशाली लेखनी माध्यम थ्रू देयर पावरफुल राइटिंग्स दे क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट। एमती गोटे परिवेश सृष्टि है जो बड़े लोक मध्य साहस सृष्टि है एवं अत्याचारी शासन विरुद्ध, सामाजिक असमानता विरुद्ध, आर्थिक शोषण विरुद्ध से जो लेखा एक शक्तिशाली अस्त्र भाव उभाला एवं लोक माने जो भय करुले चर्च विरुद्ध कौन कथा कही पार नथिले, लोक मानकर साहस नथिला, राजांकर अत्याचार विरुद्ध स्वर उत्तोलन कर पार नथिले। किंतु ये फिलोसोफर मानकर जो बाणी रहा, जो विचार रहा, जो नीति रहा, जो लेखनी रहा ताहा विप्लव आणला। और फ्रांस फरासी राष्ट्र विप्लव अद्भुतपूर्व सफलता है एवं
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ ବୋର୍ବନ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ଲିବର୍ଟି ଫ୍ରିଡମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ଫ୍ରିଡମ୍ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳିଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଲା ଫ୍ୟୁଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲୋପ ପାଇଲା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକତା ରହୁନଥିଲା ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜିନ୍ କହୁଛେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବା ଯେକୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। They reached to a conclusion on basis of faith. Now in place of faith, they emphasize on reason. ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପରିଣତ ହେବା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ବୌଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପରିସୀମା ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥୋମାସ ହବ୍ସ ଅନ୍ୟତମ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ସେ ଯେଉଁ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବହିର ନାମ ହେଉଛି ଲେଭିଆଥନ୍ ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଇ ନେଚର ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରୁଟାଲ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସେଲଫିସ୍ ଏବଂ ମଣିଷ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ମଣିଷ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ଏବଂ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମେକାନିଜିମ୍ ନ ରହିବା ରାଜା ରହନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେମାନେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ। He believed that a powerful monarchy would ensure peace, tranquility in the society. He contends that humans are inherently self-interested and driven by a desire for power leading to conflict, chaos without authority. ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଦୁର୍ନୀତି ନ କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ସରକାରୀ କଟକଣା ଅଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରେ। ଯଦି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିବନି ବା ନୀତି ନିୟମ ବିଧାନକୁ ଏନଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମେକାନିଜିମ୍ ନ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି ନେଚର ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଲଗାମବିହୀନ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଇନିସିଏଟ୍ କରିହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଜ୍ଞତା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ କରି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେକ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଙ୍କର୍ସ ଆସିଲେ ବା ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲିବେରାଲିଜିମ୍ ଆସିଲା ବା ଉଦାରବାଦ ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବା ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାର ବା ନୂତନ ବିଚାର ତା ମନକୁ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ତାଙ୍କର
ଆଇନର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଲର ସେ କହିଲେ ଯେ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର, ହି ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ ଅନ୍ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର, କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କ'ଣ? ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍, ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ଜଣକ ପାଖରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜା ଥିଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଜଣକ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ, ପ୍ରପର କ୍ଷମତାର ବା ଆକ୍ସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ସନର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ସନକୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆକ୍ସନକୁ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପରସ୍ପରର ଆକ୍ସନକୁ ବା ପରସ୍ପର ନିଜର କ୍ଷମତା ବଳୟ ଭିତରେ କାମ କରିବେ। ଯେଉଁ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର କଥା ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟରେ କାମ କରିବେ। କେହି କାହାର କ୍ଷମତା ପରିଧିକୁ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଅତିକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ କ୍ଷମତା ରହିକି ନିଜ କାମ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ହେବ ନାହିଁ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ବା ଲଗାମବିହୀନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ। ଯେମିତି ରାଜାମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଥିଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି କହିବାକୁ ନଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଫାଇନାଲ ଲ, ଯାହା ତାଙ୍କ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଲ। ଏବଂ ସେମାନେ ଡିଭାଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଥିଓରି କିଂସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ସେମାନେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଗଡ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଥିଲା, ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ରଖି ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୋଲ୍ଟେୟାର, ଆଉ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ। ତ ଭୋଲ୍ଟେୟାର ବେସିକାଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଆଟାକ୍ଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇଣ୍ଟରଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚର ବା ଚର୍ଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର, ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୈତିକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ they lived church and church accumulated wealth and rolled in wealth, luxury, ଅତି ଆୟସରେ ଆରାମ ଜୀବନଯାପନ କଟାଇଲେ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଟାକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କଲେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ। ଏବଂ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତର୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା। ଏବଂ ରିଲିଜନଟାକୁ ବା ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ରିଜିନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୁସୋ ଆନାଦର ଦାର୍ଶନିକ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ, ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି, ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ବର୍ନ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ। ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ହିଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ହିଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସେ। ପ୍ରଥମରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବା ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏବଂ ଯାହା ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ରାଜା ସେଇଠି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍, ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରାଜା। ଏ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜନୀତିକ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବା ନିଜର ଅଧିକାର ସହିତ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସିଷ୍ଟମରେ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଜର ଅଧିକାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଧିକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଶେଷରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବା ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଧାରା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ, ଲିବେରାଲିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲିବେରାଲିଜିମ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଯେ ଲିବେରାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଇନଆଲିଏନେବଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ଓ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲେ, ଫିଲୋସଫର୍ସ, ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏହାରି ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍, କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଥଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ମୁଭମେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଏସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆମର ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ବା ଏଥିରେ ବା ମୋନାର୍କାଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ସବୁ ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ହ୍ରାସ କରୁନଥିଲେ। ଲିବେରାଲିଜିମ୍ର ଦୁଇଟି ଧାରା ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଟିଲିଟେରିଆନିଜିମ୍, ଉପଯୋଗିତାବାଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଲାସେସ୍ ଫେୟାର ଥିଓରି। ସେ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍ ଥିଓରି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନିଜିମ୍, ତାହାର ମୂଳ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍। ୟୁଟିଲିଟେରିଆନିଜିମ୍ର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି greatest happiness of the greatest number। ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପହଞ୍ଚାଇବ ସେମାନେ ତା ଫେଭର ଥିଲେ। ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍ସ ଫେଭର actions those help people to remain happy। ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ସୁଖ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଅଧିକା ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଫେଭର କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ they oppose such actions that brings pain to the public। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ସେ ତାହାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ୟୁଟିଲିଟେରିଆନିଜିମ୍ ଯାହା ରହିଲା ଉପଯୋଗିତାବାଦ, ତାହା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ସେଟା ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋନାର୍କି ଥିଲା। ରାଜା ଥିଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ସେ କରିବେ। ସମାଜରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, କୌଣସି କନସର୍ନ ନଥିଲା। ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ କର ଦେଉଥିଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତି ଦୁଃଖମୟ ଥିଲା। ଦେ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଏ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଆବଜେକ୍ଟ ପଭର୍ଟି। whereas ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିଲେଜ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନଥିଲା, ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ ନଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନଥିଲେ, କର ଦେଉନଥିଲେ। ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କର ଉପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। The appropriated resources, whereas the common people they are deprived of the resources। ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ
ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସମାନତା ନଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ଅଧିକା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତି ଦୁଃଖମୟ ହେଉଥିଲା। ବେସିକାଲି ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସମାନତା ରହିଲା, ସେ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। କୃଷକମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। କୃଷକମାନେ ଜମିରେ ଚାଷ କଲେ, ଜମିରେ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲେ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼୍ କଲେ। ଜମିରେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାଷ କରିନଥାନ୍ତେ, ଚାଷ କରୁନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼୍ କଲେ, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଧିକାଂଶ ସେୟାର ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଗଲା, ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନିଜମ୍ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖରେ ସୁଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧାରା ଥିଲା ଉଦାରବାଦର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଲାସେସ୍ ଫେୟାର ଥିଓରି। ଲାସେସ୍ ଫେୟାର ଥିଓରି ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଥିଓରିଟି ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁ ଥିଓରି ବା ଲାସେସ୍ ଥିଓରି, ସେ ଲାସେସ୍ ଫେୟାର ଥିଓରି ଏହା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲା। ଏବଂ ଲାସେସ୍ ଫେୟାର ଥିଓରି ଆଜ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ମର୍କାଣ୍ଟାଇଲିଜିମ୍, ବଣିକବାଦ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବଣିକବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ। ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଦୋଜ୍ ହୁ ଫେଭର୍ଡ ଦିସ୍ ଥିଓରି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍। ସେ ତାଙ୍କ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ। ତ ବଣିକବାଦ କ'ଣ? ବଣିକବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରଫିଟକୁ ଅଧିକା କରିବା, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଧିକା କରିବା, ରପ୍ତାନି ଅଧିକା କରିବା ଏବଂ ଆମଦାନୀ କମ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱେଲ୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆକୁମୁଲେସନ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥ୍ରୁ ମର୍କାଣ୍ଟାଇଲିଜିମ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆକୁମୁଲେଟ୍ ୱେଲ୍ଥ। ଏବଂ ବଣିକବାଦର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ତା ଯେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ୟାରିଫ୍, ବାହାର ଦେଶର ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ତାପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଦ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୁଡ୍ସ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ୟୁରୋପରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କାଲିଗୋଜ୍, କଟନ୍ ଗୁଡ୍ସ ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଲେ। ତ ତାପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କିଣିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷକୁ କିଣିବେ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍କାଣ୍ଟାଇଲିଜିମ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଜ ଦେଶର ଟ୍ରେଡର୍ସ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ଏବଂ ଏହା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ, ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱିଥ୍ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବଣିକବାଦର ପତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ର ଆସିଲା, ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଆମ ଲାସେସ୍ ଫେୟାର ଥିଓରି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ କମ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ରହିଲା। କାହିଁକିନା ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ୱିଲ୍ ଗୋ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଥୋମାସ୍ ହବ୍ସ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ରହୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ନେଚର ଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଲୋକଙ୍କର ନେଚର ଥିଲା ନିଷ୍ଠୁର, ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇନହେରେଣ୍ଟ ନେଚର। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ
ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସୋଭରେନିଟି ଫେଭରରେ ସେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଭୋଲ୍ଟେୟାର ରୁସୋ ଏସବୁ ଏମାନେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ। ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଥିଲା। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋନାର୍କି ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହସ କରି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ about the effects of that system. So এই সমୟରେ ଯେଉଁ এই ସବୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବା ଆମର ଚିନ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାହାର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାରଣଟି ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆସିଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ବା ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର ହେଲା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ନୂଆକରି ଆସିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ବା ୱାର୍କର୍ସ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେ ବିଚାରଟି ହେଉଛି ସୋସିଆଲିଜିମ୍, ସମାଜବାଦ। ସମାଜବାଦ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବିକଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗେଭ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ସମାଜବାଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ। So capitalism is an economic system, एक अर्थव्यवस्था in which means of production is owned by an individual. In socialism, completely opposite, an economic system in which the means of production is owned by public. उत्पादन प्रक्रिया को पुंजीवाद पुंजीपति ही से सब कंट्रोल करे। उत्पादन प्रक्रिया लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन ये सब को पुंजीपति जन इंडिविजुअल ही कंट्रोल करे। से भाव में सोशलिज्म रे जो प्रोडक्शन प्रक्रिया को पब्लिक शेयर करे। तेणु प्रथम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो सब डिमेरिट्स रहा से डिमेरिट्स बड़ गोटे सबुठ बड़ डिमेरिट थिला जे यही व्यवस्था रे यही अर्थनैतिक व्यवस्था रे पुंजीपति माने ही लाभवान है एट द कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स मानकर प्रोडक्शन प्रोसेस उत्पादन प्रक्रिया प्रोसेस कौन कहबार नथिला। से माने केवल तांकर श्रमटा को बिक्री करथिले। दे ओनली सोल्ड देयर लेबर, दे वर वेज अर्नर। आसबे काम करेंगे और तांकर वेतन लेके जीवे और कौन जिनस प्रोडक्शन हम मार्केटिंग किभली हम केमिति प्रोडक्शन हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बा कैपिटल पुंजी विनियोग हम ये सब रे सेमानकर कोनोसी इन्वॉल्वमेंट थिला कौन प्रकार किंतु से माने ही मुख्य जे कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस रे से माने ही भूमिका थिला मुख्य। किंतु ये व्यवस्था रे जो लाभ जो प्रॉफिट होता से प्रॉफिट को केवल पुंजीपति माने ही नेउथिले। द रिसोर्सेस वाज मेनली अप्रोप्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट एवं वर्कर्स माने सेमानकर न्याय्य दाबी वंचित होते। यहाँ गोटे अनजस्ट सिस्टम थिला जहाँकि से समर बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स सोशल थिंकर्स
ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବିରୋଧ ନଥିଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସେୟାର ବାଇ ଅଲ୍, କୋଅପରେସନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କୋଅପରେସନ, ସହଭାଗିତା ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ତାହାର ଲାଭ ନେବେ, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆର୍ଲି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ ସାଇମନ, ରବର୍ଟ ଓଏନ୍, ଫିରର, ପ୍ରୋଡେନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଲି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବା ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସେୟାର ବାଇ ଅଲ୍, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଓନ୍ଲି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ, ଲୋ ୱେଜେସ୍ ପାଉଥିଲେ, ଅନହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, being influenced by the writings of Karl Marx। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଡ଼େ ଚାର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା, ନିଜର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କୋଅପରେସନ୍, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। କାହିଁକିନା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କମ୍ପିଟିସନ୍, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍, ହାଉ ଟୁ ଆର୍ନ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୋଜିଟ୍ ଥିଲା ସୋସିଆଲିଜିମ୍। Socialism based on cooperation, not competition. Profit should be owned by the society or by the public, जनसाधारण पाक समस्त बेस करिवे। ई सबुर मूल कारण बा जो सोशलिस्ट मूवमेंट है तार मूल कारण होची जे हाउ टू एस्टाब्लिश एन एगालिटेरियन सोसाइटी, समाज रे समस्त समान भाव रे बंची पारिबे, सम्मान सहित बंची पारिबे। इंडिया इज ऑल्सो सोशलिस्ट स्टेट, तेणु सोशलिस्ट स्टेट सरकार लक्ष्य कौन, टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। समाज जो बस कर किसी लोक धनी किसी लोक गरीब, जो मैंने धनी दोज आर पावरफुल, दोज आर प्रिविलेज, से पाखे क्षमता, दोज आर पावरलेस, से समय क्या पाखे क्षमता था, हु रूल्ड, दे आर रिच, the ruler are rich, the ruled, those are ruled, ସେମାନେ ହେଲେ ପୁଅ, କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। କାରଣ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ଆମର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, that is all based on wealth, that is based on wealth. So socialism ର ମୂଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି ଯେ to establish a egalitarian society, then production process should be based on cooperation, mutual benefits। ये जो सब चिंता जब अष्टादश शताब्दी और ऊनविंश शताब्दी अर्धभाग ये सब अधिक चिंता चेतना यूरोप को देखादेला। एवं ये जो चेतनार पछरे जो सब कारण गुड़िक था आगुरी कही सारी से गुड़िक हूँ आम साइंटिफिक रिवोल्यूशन, रेनेसांस, नवजागरण, एनलाइटमेंट, एज ऑफ एनलाइटमेंट रही तर्क माध्यम कौन सी जिन को ग्रहण करने को माध्यम हो तर्क, रीजन, विथ द हेल्प ऑफ रीजन द रीच एट ए कंक्लूजन। तर्क माध्यम जिन को ग्रहण करवा जो जहाँकि वैज्ञानिक बा सिद्धि सिद्धांत उपरे पर्यवेक्षित, दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, युक्तियुक्त साइंटिफिक इंक्वायरी based on that is systematic, that can be proved। तेणु आज आमर आउ गोटे विषय वस्तु रही, से जो विषय वस्तु रही से विषय वस्तुटी है पॉलिटिकल ट्रांजिशन इन ब्रिटेन फ्रॉम 1780 to 1850।
ରାଜନୀତିକ ସଂଗଠନ ବା ରାଜନୀତିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 1780ରୁ 1850। 1780 ବେଳକୁ ଏବଂ 1850 ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଥିରେ ଥିଲା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋନାର୍କି ଥିଲେ ବା ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ 1750 ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ଟା ହେଉଛି 1750 ଟୁ 1850। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ। ମନମୁଖୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବା ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତି ପାଖରେ ଥିଲେ ବା କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯେଉଁ ନେଚର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ରହିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ସପୋଜ ଆମେ କହିବା ବାମପନ୍ଥୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ହେଲା ଯେ ଦେ ଆର୍ ରାଡିକାଲ, ଦେ ଆର୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ। ସେମାନେ ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ଚଳି ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇ ଦେଇ ନୂତନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହେଲେ ବୁର୍ଜୁଆ ମାନେ। ସେମାନେ କିଭଳିଆ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହୁଁଥିଲେ? ସେମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବୁର୍ଜୁଆ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ? ବୁର୍ଜୁଆ ହେଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ରହିଲେ, ବୁର୍ଜୁଆ ରହିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ବୁର୍ଜୁଆ ହେଲେ ମିଡିଲ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ ରହିଲେ, ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ରହିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ରାଇଜ ଅଫ୍ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଥିଲା ରାଜା ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ୍ସ, ଦେ ସେୟାର ଦ ପାୱାର। But after industrial revolution or Renaissance or in modern period or with the growth of trade and commerce, a new class emerged that is called rise the middle class. ତେଣୁ ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ବୁର୍ଜୁଆ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ସେମାନେ ହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଟୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ସବୁ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁବିଧା ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେ ସବୁ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ, କେବଳ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବାଛୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବାଛିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍। ଯେଉଁ ସବୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ତାହା ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ହାଉସ୍ ଥିଲା, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସ୍, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ। ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଥିରେ ରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନୋମିନେଟେଡ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ ରହିଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା, ଭୋଟ ଦେବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଓନ୍ଲି 2% ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଦେ ଗଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆଜି ଭଳି ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଏଭଳି ନଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ନଥିଲା। 1832 ରିଫର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ରଟନ୍ ବ୍ୟୁରୋ, ଦେନ୍ ଅଲସୋ ପକେଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ, ଏସବୁ ରହିଥିଲା। ରଟନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ମାନେ
कन्स्टिट्यूएंसी अच्छी से बिल्कुल लोक संख्या ना कि सीट अलट कराई कौटे कन्स्टिट्यूएंसी कम लोक अच्छा जिते सीट अच्छी से तुलन लोक संख्या कम फेराज जो इंडस्ट्रियल टाउन जो अधिका बहुत लोक अच्छा कौन सीट संख्या बिल्कुल ना तो ये सब असमंजस्यता थिला एबे आमर जो सब कन्स्टिट्यूएंसी सब तैयारी प्रत्येक कन्स्टिट्यूएंसी जो निर्वाचन मंडल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो अनुसार जिते अच्छे से अनुसार कन्स्टिट्यूएंसी से व्यवस्था नाला कि द्वितीय जो लोक मैंने निर्वाचित होते से दे बिलोंग टू अरिस्टोक्रेसी दे बिलोंग टू अरिस्टोक्रेसी सो ये आम डेमोक्रेसी हो पारे गणतंत्र हो पारे कहीं 2% लोक भोट देवार अधिकार थिला तो 98% लोक भोट देवार अधिकार नथिला women are not they have no right to vote workers have no right to vote even if those have no property they have no right to vote तेणु से मूवमेंट आसला आंदोलन है आंदोलन आगे सरकार इंग्लैंड केवल राजतंत्र वंचिक रहा केमी कन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा कहीं जहाँ डिमांड आसते से डिमांड को देखिए से अनुसार परिवर्तन करते तेणु जो परिवर्तन है आसला एक्ट आसला रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1832 आसला रिफॉर्म्स एक्ट 1867 आसला एग्रीकल्चर को क्षमता मिलला वर्कर्स मान को राइट देवार भोट देवार अधिकार आसला तेणु आस्ते आस्ते लिबराल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आड़ को गति कराला माने डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस आड़ आस्ते आस्ते गति गणतंत्र जो मूल उद्देश्य अधिकार लोक मैंने कि भाव सामिल हे अधिकार लोक से भोट देवार जो अधिकार पाइबे तेणु आस्ते आस्ते समय जिते बढ़ी बढ़ी चले से सब गोटे रियलिटी आड़ को आम आगे द्वितीय जिनस हूँ 1780 रु आम 1850 नेबार कारण हूँ ये सब जो परिवर्तन आसला तार से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आसो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फल कौन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन परिवर्तन हो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एवं जो भाव में उत्पादन प्रक्रियार मेथड्स बदली गला क्या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो सब जिन प्रोडक्शन होता मैनुअली थिला ना इट इज मेकानिकल पावर ड्राइवन मशीन्स दैट केम इनटू फोर्स एवं प्रोडक्शन अधिक है फल दैट ब्रेड टू इंपीरियलिज्म देन ब्रेड टू कॉलोनियलिज्म तांकर जिनिस को बिक्री करवा रॉ मटेरियल्स कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म ये सब जिनिस आस्ते आस्ते डेवलप है एवं आउ गोटे बड़ समस्या होची जो लोक मानकर असुविधार सम्मुखीन होते से गुड़ा है पर्सनल लिबर्टी बा इंडिविजुअल लिबर्टी से समस्त को जिते समाज आग को बढ़ला जिते लोक मान भितर कन्सियसनेस डेवलप है निजे लोक मानकर अधिकार जानले अधिकार पे से लड़ाई कले तेणु दैट लीड टू डिमांड फॉर रिफॉर्म्स लोक मैंने जिते शिक्षित हे लोक मैंने जिते निजर कन्सियस हे एक्टिव सिटीजन हे गणतंत्र बा सरकार जदि से प्रेजेंस बा उपस्थित जाहिर करेंगे तो से लोक मान भर कौन है ना आस्ते आस्ते से डिमांड कले तो मैंने कौन डिमांड कले ना रिफॉर्म्स डिमांड कले विभिन्न प्रकार जो सब संस्कार शासनगत संस्कार बा राजनीतिक संस्कार पॉलिटिकल रिफॉर्म्स सोशल रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तेणु से रिफॉर्म्स आड़ को महले अधिकार से रिफॉर्म्स से चाहिए पब्लिक जो रिफॉर्म्स करने से प्रथम दे हैव टू मोबिलाइज द पब्लिक मोबिलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन एंड जो डिमांड्स आगे सरकार बाध्य हेले से किसी सुविधा सुजोग देवाई जो रिफॉर्म्स एक्ट 1830 आसी सो एंड द स्टेट नाउ मूव टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन आस्ते आस्ते आधुनिक राष्ट्र आड़ को अग्रसर हेले
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଡେଭଲପ and there is a growth of nationalist identity ଜାତୀୟବାଦୀ identity ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଲା market reforms ଆସିଲା and now the state moved towards a welfare state ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ସମୟ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟେନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଆଗରୁ ଆମର ଥିଲା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆର୍ଟିସାନ୍ସ କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ନିଜର ଘରେ ରହି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ମାର୍କେଟିଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ୱେଜ୍ ଆର୍ନର୍ସ ହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼ରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ ମହିଳାମାନେ କାମ ଘରେ ରହିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ଆସିକି କାମ କଲେ ସୋ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ that took place in the society in their family life so industrial revolutionର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ସବୁଠି ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କରି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ବାହାରିଲେ ଯେଉଁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ ସେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନହାଇଜିନିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଲୋ ୱେଜେସ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଗଲା ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି କନସେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫୁଡ୍ ରାଇଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଫୁଡ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦେଖାଗଲା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ଖାଦ୍ୟର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲା ବ୍ଲାକ୍ ହୋର୍ଡିଂ ହେଲା କଳାବଜାରୀ ହେଲା ଏସବୁ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମ୍ ହେଲା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମ୍ ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମ୍ ହେଲେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କମ୍ ୱେଜେସ୍ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଅନଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆଫୋର୍ଡ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦେ ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଫୁଡ୍ ରାଇଟ୍ସ ବଟ୍ ଦେୟାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ୱାଜ୍ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉ ତାପରେ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ହେଉ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେଣୁ ଏଇ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଚାର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ଚାର୍ଟିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଚାର୍ଟର ତାଙ୍କ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଟା ସାଇନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପେପରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଇନ୍ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେଇଟା ପିଟିସନ୍ ଆକାରରେ ଦେଲେ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସରକାର ରହିଲା ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମୋନାର୍କି ରହିଲା ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ରହିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ମୋନାର୍କି ସଂସଦୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ମୋନାର୍କି ରାଜା ନାମକୁ ମାତ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ହେଲା ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ବୁର୍ଜୁଆ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୁର୍ଜୁଆ ଏ ଯେଉଁ ବୁର୍ଜୁଆ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲେ ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଯେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେ ବୁର୍ଜୁଆ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପଛରେ ନଥିଲେ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଉପରେ ନଥିଲେ ବୁର୍ଜୁଆ ମାନେ ଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି କେମିତି ରହିବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କିଭଳି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁର୍ଜୁଆ ମାନେ ଏମାନେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ ପାୱାରରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଚାର୍ଟିଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗଲା ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ପରେ ଚାର୍ଟିଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲି ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ କେବେ ହେଇନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଚିନ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ ହେଇଛି ଚାର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାର 6ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଏ ଭୋଟ୍ ଫର୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ 21 years ago ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବ ସିକ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟାଲଟ୍ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ନୋ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେଥିରେ ଥିଲା ଫର୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଂସଦର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁକି କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ବା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବନି ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳିବ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର ଭୋଟ୍ ହେବ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍
मेंबर्स इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जमी मुझे आगुरी कहली जे कॉन्स्टिट्यूएंसी रे जनसंख्या बहुत कम किंतु तांकर पार्लियामेंट रे संसद रे तांकर कम कॉन्स्टिट्यूएंसी जनसंख्या अधिका किंतु कम तांकर वोटिंग राइट था सिक्योरिंग ए सेम अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिक्योरिंग इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसी securing the same amount of representation for the same number of electors instead of allowing small constituency to swap the voters of a large one गोटे constituency कम जनसंख्या तांकर वोटिंग रेट जेते कि गोटे बड़ गोटे constituency बहुत लोक संगे तांकर वोटिंग रेट बेला सेम सो ई सब उठी जीवो सो इज स्टैटिस्ट मूवमेंट सेटा परवर्ती समय रे सो मोटे दैट वाज नो वर्कर्स दे गॉट right to vote not as a result of their demand तेणु 1750 रे ब्रिटेन रे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ थिला याकू डोमिनेट करथिले लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड एग्रीकल्चर वाज द मेन बेसिस इन द बिगिनिंग इन 1750 बट दैट चेंज्ड विथ द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड से समय रे गवर्नमेंट रो मध्य एक्टिव रोल थिला इन एडमिनिस्ट्रेशन और विथ द लाइफ ऑफ द पीपल क्या प्रोटेक्शन दबा टैक्सेशन कलेक्शन करवा सरकार का यही केतोटी काम मूल काम थिला मौलिक काम थिला लोक सामरिक शासन प्रतिष्ठा करवा शासन व्यवस्था करवा टैक्सेशन करवा ये सब थिला किंतु वेलफेयर कांसेप्ट जो जनमंगलकारी राष्ट्र जो पछरे आसे सेटा परवर्ती समय रे एटा आसी तेणु एबे एबे हमर तीनोटी चैप्टर थिला जो विषय वस्तु थिला तीनोटी विषय वस्तु थिला दुईटी विषय वस्तु हम डिस्कशन कर सारछे और तृतीय विषय वस्तु जोटा हम रही सेटा होची यूरोपियन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन फ्रॉम 1830 टू 1830 टू 1848 तो ए विषय रे प्रथम जिनस होची ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सारछे जे कि भली भाबे लिबरलिज्म सोशलिज्म नेशनलिज्म आस्ते आस्ते लोक मानक भितर ई सब भावना उद्रेक होची ये भली भावना लोक मानक भितर प्रवेश कला बिकॉज ऑफ फिलोसोफर्स इंटेलेक्चुअल्स तेणु से मन में गोटे परिवर्तन आसला मानसिक स्तर में पैराडिग्म शिफ्ट जोटा कहचे मानसिक स्तर में से सचेतन करागला क्या विरुद्ध सचेतन करागला अत्याचारी शासन विरुद्ध सचेतन करागला सामाजिक असमानता विरुद्ध सचेतन करागला एवं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आर्थिक शोषण जमी कैपिटलिस्ट मान शोषण करते वर्कर्स मान जमीदार मान शोषण करते कृषक मान तेणु विद्रोह सब सृष्टि है किंतु ये 1830 और 1848 दुटा लैंडमार्क इन यूरोपियन हिस्ट्री कहीं 1830 रे जुलाई रिवोल्यूशन होता फ्रांस रे और 1848 रे मध्य फेब्रुआरी रिवोल्यूशन होता फ्रांस रे और तार बहुत प्रभाव पड़ता पूरा यूरोप समग्र देश में तार प्रभाव पड़ता यह आगु मेटरनिक गोटे कथा कहते जो व्हेन फ्रांस कैचेस कोल्ड द होल यूरोप स्नीजेस फ्रांस रे ज्वर हम तार समग्र यूरोप स्पेन छिंके तो अर्थ हूँ ये जो रिवोल्यूशनरी इफेक्ट ये जो विप्लव होता जो विप्लव होता 1830 विप्लव होता 1838 यार प्रभाव समग्र यूरोप रे परिलक्षित होता जहाँफल कि इटाली जर्मनी से तो इटाली जर्मनी एकत्रीकरण हो नाला जहाँ कहीं 1815 मसीह कांग्रेस ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट द सन ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप रे नेशनलिज्म डेवलप करथिले जर्मनी यूनिफिकेशन और इटाली यूनिफिकेशन प्रथम जदि हम देखिबा ताले सेतरे नेपोलियन कर हाथ ही थिला आगरु जर्मनी और यूरोप रे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करथिले नेपोलियन सेमानकर संख्या को कमे देथिले द्वितीय रे नेपोलियन कर पतन पर नेपोलियन बा फ्रेंच रिवोल्यूशन रो जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज बा नेपोलियन कर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सेटा यूरोप सारा ही स्प्रेड कर दिया प्रसार कर दिया किंतु तांकर पतन पर 1815 रे जो कांग्रेस ऑफ वियना ऑस्ट्रिया राजधानी से जो कांग्रेस ऑफ वियना होता से कौन करागला ना ये जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज एग्नेस्ट रे पुणी जो राजतंत्र किभली भाव में फेरी आसो बा जो ओल्ड ऑर्डर जोटा को नेपोलियन नष्ट कर देथिले से ओल्ड ऑर्डर को पुणी के रीएस्टाब्लिश करबा राजतंत्र को राजा मान को जो माने तांकर हारिथिले क्षमता चली जाइथिला से माने को पुणी तांकर क्षमता प्राप्त करबा ता अर्थ होजी
फ्रांस फराची राष्ट्र विप्लव जो बाणी तार जो बाणी रहा इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जो सोशलिज्म आम कहे लिबरालिज्म पढ़ले नेशनलिज्म पढ़ले ये जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज जोटा स्प्रेड करथिला तार एग्नेस्ट रे जो माने काम कले से कंजर्वेटिव्स से पुन से जो रॉयल ऑर्डर को फेरी आनिले तार काम जे दायित्व नेले से हले मेटरनिटी 1815 है तापर कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप तैयारी करा गला कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप मींस द पावर ऑफ जो फोर ग्रेट पावर्स थिले से माने केवल भाबे निज को निजे सहाय्य करिवे इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन ए पोस्ट नेपोलियनिक एरा नेपोलियन को पर यूरोप रे केवल भाबे शांति सुरक्षा सब बैलेंस करिवे बैलेंस प्रकृति रे बैलेंस करना तार मूल उद्देश्य था हाउ टू मेंटेन बैलेंस इन यूरोप तो सेटा किंतु जो जगह रे धर टूर सिसिल्स स्पेन पोर्तुगाल ग्रीस रशियन जो एरिया रहा तुर्किश एम्पायर कोलाप्स ऑटोमान तुर्कर क्षमता कमी जाऊँ आस्ते आस्ते तेणु ये जगह गुड़ा सब कौन रिवोल्यूशनरी मैंने जो मैंने लिबराल्स जो मैंने नेशनलिस्ट जो मैंने राजतंत्र को विरोध करुले से सब आंदोलन कले किंतु ये सब आंदोलन कौन से उपाय सफल हो पारा ना से सफल हबार कारण हूँ द रिएक्शनरी पॉलिसी फॉलोड बाय मेटरनिटी ये जो ऑस्ट्रिया फ्रांस रशिया ये सब शक्तिशाली माने राष्ट्र गुड़िक थे माने जो जगार लिबराल मूवमेंट है विप्लव जो सब जगह है सी सबको दृढ़ हस्त दमन कले जहाँफल कि पॉपुलर मूवमेंट कौटी सक्सेस हो पारे ना इनस्पाइट ऑफ दैट भितर भितर ये जो रिवोल्यूशनरी आइडिया गुड़ाक सब स्प्रेड करला जहाँफल कि आम देखुचे आफ्टर 1848 फेब्रुआरी रिवोल्यूशन पर लुई नेपोलियन जे कि जनमत साहाय्य फ्रांस फ्रांस क्षमता को आसिले परवर्ती समय से एकछत्रवाद शासन लागू कले तेणु जदियो किसी समय जो सब सिक्रेट सोसाइटी सब गठन करा लिबराल आइडिया को दबे दि जाता सिक्रेट सोसाइटी जब आम एग्जांपल कथा कहवा इटालियन कार्बोनारी मूवमेंट होता इटाली कार्बोनारी मूवमेंट होता और विभिन्न सब सिक्रेट सोसाइटी फॉर्मेशन होता दबे देले किसी समय कि संपूर्ण रूपे राजतंत्र को जो एकछत्र शासक राजतंत्र जगह आसीपारे ना जो सोशलिस्ट मैंने लिबराल्स मैंने नेशनलिस्ट मैंने किंतु मूवमेंट जारी रखिले संपूर्ण रूपे लोप पारा ना the ideas of liberalism, nationalism, then the secret society movement and revolutions that started in different parts of Europe. किंतु ताहा संपूर्ण रूप से माने दमन करि पारले नाही जदियो से माने चेष्टा करथिले एवं आस्ते आस्ते रिवोल्यूशनरी आइडिया जोगुडा ई समय थिला हमर हम जिन पढले व्यक्ति लिबरालिज्म मूल मुख्य पुरोधा थे जॉन लक से माने तार मुख्य उद्देश्य था लिबरालिज्म व्यक्तिगत स्वाधीनता लोक माने को फ्रीडम दबा लोक मान को कहिबार फ्रीडम मंचिबार फ्रीडम मूवमेंट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच थॉट एक्सप्रेशन से भाव सोशलिज्म देखले जे वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड तेणु गोटे साम्यवाद प्रतिष्ठा करवा सोशलिज्म मूल लक्ष्य था टू मिनिमाइज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर गोटे इगालिटेरियन समाज इगालिटेरियन मान समानतावाद जहाँकि समानता समस्त से सामान जो रिसोर्सेस रहा तो समस्त सामान भाव यूटिलाइज करेंगे नेशनलिज्म द फीलिंग ऑफ अननेस्टेड लोक मान भितर आसला से भीतर जो आंचलिकतावाद था रिलीजियस धार्मिक भावना जो अलग अलग था सी सब ऊर्ध्वे जा गोटे स्वतंत्र गोटे राष्ट्र गठन करा स्वाधीन राष्ट्र गठन कर जदियो चेष्टा करा ये 1830 48 भितर बहुत विप्लव होता जुलाई विप्लव होता देन फेब्रुआरी विप्लव होता फ्रांस में रिएक्शनरी मैंने चेष्टा करते सब आइडिया जो दबाई देवाई किंतु यह संपूर्ण रूपे लोप पाई ना आगक आगक भयंकर रूप धारण कर आगक आगक गैदरिंग मोमेंट स्ट्रेंथ शक्ति संग्रह करते परवर्ती समय सफल भाव में बहु शासन व्यवस्था परिवर्तन आसी जर्मनी यूनिफिकेशन इटाली यूनिफिकेशन बहुत घटना